Good evening, students. So, can you hear me? Okay. So, so yesterday we have been seeing about refraction through prism, right? So we have seen the formula till the refractive index, minimum deviation, all that we have seen. So we'll just continue on with it. Okay. So we have seen the deviation caused by a prism. Deviation caused by a prism is given by I plus E minus A. Then minimum deviation condition is the minimum deviation condition is I is equal to E, R1 is equal to I2. Then the light ray inside the prism will be parallel to base of the prism or non-refracting surface. Base of the prism or non-refracting surface. Okay, so then we have seen that the formula for minimum deviation is 2I minus A, and with this we can write I is equal to A plus minimum deviation by 2. Then we can also write R1 as A by 2. So with this we have written sin I by sin R is N. So which implies N, that is refractive index, is equal to sin A plus dm by 2 divided by sin A by 2 divided by sin A by 2 is that. Till this we have seen it's recollection. So this is a relation connecting angle of the prism, angle of minimum deviation, and refractive index. Angle of the prism, angle of minimum deviation, refractive index. Yes, just now I am starting. This is recollection of what we have seen yesterday. Okay. Fine. So till this we have seen yesterday. So now moving on. Okay. So now moving on, what are we going to do is that now we are going to do some approximations so that we'll see. Okay, so we have the formula N is equal to sin A plus dm by 2 divided by sin A by 2. Now, when angle of the prism is small, you can consider angle of minimum deviation or deviation will be very minimum, so that no much variation. See, again, this is only approximate தான் பண்றோம் நம்ம. எப்பயுமே இப்படி எல்லாம் கிடையாது. A வந்து ஸ்மாலா இருக்கிறப்ப deviation எப்பயுமே கம்மியா தான் இருக்கும். அப்ப நான் மினிமம் deviationம்
ஜெனரலா டீவியேஷனுமே ஒண்ணுன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான். see here again நான் சொன்ன மாதிரி பிசிக்ஸ் the way of study of physics அப்படிதான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரலா படிப்போம், அப்புறம் அப்ராக்சிமேட் பண்ணுவோம், அசம்ப்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். so not that ரொம்ப ஜெனரலைஸ்டா ரொம்ப அப்ராக்சிமேஷன் இல்லாம படிக்கிறது கஷ்டம். அது ஹையர் செகண்டரி லெவல்ல அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போனா ரொம்ப கஷ்டம். சோ இத நம்ம சில விஷயங்கள் இப்படி அப்ராக்சிமேட் பண்ணி படிச்சா we can easily கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால தான். சரிங்களா? okay, when a is small generally the deviation is taken as minimum. This is another condition. if a smaller இருந்தா மட்டும் தான், so then it becomes or என்ன இந்த that becomes sin n is equal to sin a plus d by 2 ஆயிடும் by sin a by 2 அப்படின்னு ஆயிடும். இப்போ இதுல என்னன்னா since a and d are small, இல்ல or இதுல since a is small நம்ம என்ன பண்ணுவோம், small angle approximation using small angle approximation. SAA means small angle approximation. What is small angle approximation? Sin theta can be written as theta. இது வந்து a ஸ்மாலா இருக்கும்போது மட்டும். Then n can be written as a plus d by 2 by a by 2 அப்படின்னு எழுதலாம். அப்ப n will become a plus d by a ஆயிடும், which will become 1 plus d by a. அப்ப இதுல இருந்து d by a எழுதணும் அப்படின்னா n minus 1. அப்ப deviation when angle of the prism is small is given by n minus 1 into a. This is only when a is small. a small ஆ இருக்கும்போது மட்டும் deviation is written as n minus 1 into a, where n is the refractive index of the prism, where n is the refractive index of the prism. This is one more formula where you find a small ஆ இருக்கிறப்ப formula for deviation. சரிங்களா? நோட் பண்ணிக்கோங்க, you can make a note of it. இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் மட்டும் தான், ஆனா இத பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்செப்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் மோர் ஸ்பெஷல் கேஸ் வேர் a is small. You can make a note of it. Small angle approximation. Yes, this is the starting. SAA அப்படின்னா small angle approximation. ஹெட்டிங் அப்படியே கண்டினியூஷனா நேத்தி கிளாஸ் எங்க இருந்து விட்டோமோ அப்படியே நேத்தி கிளாஸ் அந்த n is equal to sin a plus d by 2 ல இருந்து விட்டோம், அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதுதான். So let me know once you have noted it. This is along the topic. Yes. Angle of deviation. D na angle of deviation. Yes, deviation சொல்லலாம், angle of deviation அப்படின்னு சொல்லலாம். You can note. Okay, so by
wait a minute, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒரே நிமிஷம் wait a minute. Okay, so next topic அப்படின்னு பாக்குறப்ப இதுல now comes இதுல ஒரு important turn around சொல்லுவாங்க, ஒரு interesting fact இதுல அடுத்து நம்ம பாக்குறோம். என்ன சோ இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே சிங்கிள் லைட்ட பத்தி பேச, லைட் வருது போகுது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இது அது இது அப்படிதான் பார்த்தோம். இப்ப now we'll give some importance to லைட்டோட நேச்சர், அதுக்கு எப்படி மாறும் அப்படின்னு பாக்குறப்ப இதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடன்ஸ் தான். now I'll show you a table. சோ இதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடன்ஸ் தான். நம்ம தியரிட்டிக்கலா நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் லெவலுக்கு நம்மளுக்கு தியரிட்டிக்கல் ரீசனிங் நம்ம கொடுக்க முடியாது. பட் ஆக்சுவலா காச்சிஸ் ஃபார்முலான்னு ஒன்னு இருக்கும். he worked on it, then he found that in the table 6.4 பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் லைட் தான் சொல்றோம். பட் டிஃபரண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் லைட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா here important thing that has to be noted here is that for different colors of light you could see that refractive index ஓட வேல்யூ கொஞ்சம் ரொம்ப வேரியேஷன்லாம் இருக்காது. இது எல்லாமே நம்ம ஜெனரலா 1.5 எடுப்போம். பட் ரொம்ப உள்ள நுணுக்கமா நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா you could see that there is small variation for the values of refractive index for different wavelength of light. அதாவது wavelength டிபெண்ட் பண்ணி refractive index டிசைட் பண்ணப்படுது. அப்ப ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அது ப்ளூ லைட் வந்தா அதுக்கு ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும், ரெட் லைட் வந்தா அதுக்கு ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும், அப்படிதான் அது the refractive index varies for with respect to wavelength மாற refractive index volume. இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிரவுன் கிளாஸ் அண்ட் ஃபிலிம் கிளாஸ் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ். கிரவுன் கிளாஸ் ஃபிலிம்னா அது டைப் ஆஃப் கிளாஸஸ் தான் அது. ஸோ அது ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு டைப், அவ்வளவுதான். சோ அப்ப இதெல்லாம் கிளாஸ்ல ஒரு டைப் தான். சோ அப்படி பாக்குறப்ப தட் இஸ் வெரி, நம்ம ஜெனரலா ப்ராப்ளம் போடுறப்ப அதை நான் தான் சொன்னேன், இது ரொம்ப உள்ள நுணுக்கமா போய் பாக்குறப்பதான் ஜெனரல் ப்ராப்ளம் கேக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம 1.5 1.6 எஸ் 1.5 1.6 அப்படின்னா நம்ம எடுத்து போடுவோம். பட் இன்னும் கொஞ்சம் சில கான்செப்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டீடைல்டு திங் நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்படி உள்ள போய் பாக்குறப்பதான் we find that உங்களுக்கு இந்த வேவ் லென்த்துக்கும் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கும் ரிலேஷன் சொல்ல முடியாது, பட் இட் வேரிஸ். அப்ப பாத்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் அதிகமா இருக்கிறதுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மியா இருக்கு. இந்த 1.533 1.523 1.517 1.515. அப்ப எதுக்கு கம்மி? ரெட்டுக்கு தான் கம்மி. எதுக்கு வேவ் லென்த் அதிகம்? ரெட்டுக்கு தான் வேவ் லென்த் அதிகம். கரெக்டா? சோ அப்படி பாக்குறப்ப what is the conclusion we can make is that my refractive index is inversely proportional to the wavelength. நம்மளோட refractive index பாத்தீங்க அப்படின்னா it is inverse, wavelength அதிகமாக அந்த refractive index value for that give of the material varies. இது வந்து again இது theoretical proof எப்படி என்னன்றது it is one, it is out of scope, second it is not necessary. ஏன்னா நம்ம தியரி படிச்சு அந்த லெவலுக்கு இங்க வேணுமா, அதோட ரிசல்ட் தெரிஞ்சா மட்டும் நம்மளுக்கு போதுமானது. அதோட ரிசல்ட் தெரிஞ்சா மட்டும் நம்மளுக்கு போதுமானது. அதோட தியரிட்டிக்கல் ப்ரூஃப் இருக்கு, பட் இட் இஸ் ஒன் திங் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப். அதாவது காச்சிஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கும். அவரோட காச்சி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் he worked on it. He told that your refractive index is inversely proportional to the wavelength அப்படின்னு சொன்னது CAUCHY அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான். ஸோ அதுல ப்ரூஃப்லாம் தேவையில்லை, பட் யூ கேன் மேக் டவுன் அ பாயிண்ட் தட்
refractive index is inversely proportional. ஜெனரலா லைட்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க வருத்தப்பட தேவையில்லை. ஜெனரலா லைட்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க வருத்தப்பட தேவையில்லை. ஆனா ரொம்ப பர்டிகுலரா ப்ளூ ரெட் கலர்லாம் வரப்போ கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும். வேவ் லென்த் டிக்ரீஸ். ஆமா, அதாவது வேவ் லென்த் கம்மியா இருந்ததுன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேவ் லென்த் டிசைட் பண்ணாது. வேவ் லென்த் ரெட்டுக்குனா வேவ் லென்த் இவ்வளவுதான், அது மாறாது. ஆனா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும். கிரவுன் கிளாஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் a type of a glass, அவ்வளவுதான். there is nothing wrong. கிரவுன் கிளாஸ் அப்படின்னா அது வித் ஒரு டைப், அவ்வளவுதான். இப்ப ஹார்ட் பிளாஸ்டிக், சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி கிரவுன் கிளாஸ்னா இட்ஸ் a type of a glass, அவ்வளவுதான். கிளாஸ்ல ஒரு டைப், அவ்வளவுதான். அதுல டெக்னிக்கல் டேர்ம் கிடையாது. அது கிரவுன் ஃபிளின்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் டெக்னிக்கல் டேர்ம். இட் இஸ் ஒன்லி if n is equal to 1, அதாவது வாக்யூம்ல வந்து there will be no change. அதாவது வாக்யூம், இது வந்து one more point, இதுல வாக்யூம்க்கும் ஏருக்கும் வந்து there will be no change in the refractive index. ஏருக்கும் வாக்யூம்க்கும் there will be no change in the refractive index. refractive index value இப்ப வாக்யூம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா வேவ் லென்த்துக்குமே வாக்யூம்க்கு refractive index ஒண்ணுதான். எல்லா வேவ் லென்த்துக்குமே இது வந்து ஒண்ணுதான். CAU CHY காட்சி. ஆமா ஆமா, வேவ் லென்த் கம்மியா இருந்தா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஆனால் இல்ல ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் only for vacuum. வாக்யூம்க்கு வந்து எல்லா வேவ் லென்த்துக்குமே n equal to 1. vacuum and air ரெண்டுத்துக்குமே for all the wavelength of light n is always 1. சரிங்களா? for all the wavelength of light n is always 1. again இது ப்ராப்ளம்ல ரொம்பலாம் குழப்பிக்காதீங்க. அவங்க ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா கேட்டா மட்டும் யோசிங்க, இல்லனா வந்து நார்மலாவே போடுங்க. இத நான் அகைன் சொல்றேன், இனிமே பாக்குறது வந்து டிஸ்பர்ஷன்ன்ற பினாமினாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. சரிங்களா? அப்ப ஜெனரல்ல சார் இது வந்து உங்க லைட்னு கொடுத்துருக்காங்களே, இது ப்ளூவா ரெட்டா, என் வேல்யூ என்ன அப்படி லைட்னு கொடுத்துட்டு என் வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இது ப்ளூ கொடுக்கல, ரெட் கொடுக்கல, எல்லோ கொடுக்கல, வேல்யூ மாறுமா மாறாதா அப்படின்றது அவங்க ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா கேட்டா மட்டும் then you have to apply this concept. அவங்க அதே மாதிரி வேல்யூ n வேல்யூ எல்லாம் கேட்கலாம், ஞாபகம் எல்லாம் வச்சுக்க வேணாம். நீங்க அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. டிஸ்பர்ஷன் எல்சே அது எப்ப நடக்கும் அப்படின்றது எல்சே. ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்குதா? சோ இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ஃபார் a medium is inversely proportional to the wavelength. அது ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு தான் இவ்வளவு நேரம் நான் மூச்சு முட்டை பேசினேன், வேற எதுக்கும் கிடையாது. சோ இல்ல இவ்வளவு நீங்க பேசினது இது வரைக்கும் எதுவுமே புரியலன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த டப்பால எழுதி இருக்கிறது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. மோர் தேன் எனஃப். தியரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். மோஸ்ட்லி நியூமரிக்கல்ஸ் கிடையாது, தியரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். Okay, back to the board. So இதுல நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது n, அதாவது refractive index is inversely proportional to the wavelength. அப்ப refractive index for violet will be greater than refractive index for indigo, which will be greater than refractive index of blue, which will be greater than refractive index of green, which will be greater than refractive index of yellow, which will be greater than refractive index of orange, which will be greater than refractive index of red for a given medium. ஒரு given medium க்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இப்ப coming to the formula, நம்ம இந்த ஒரு ஃபார்முலா எடுத்தோம்ல, என்னது n-1 into a அப்படின்னு எடுத்தோம். ஜெனரலா இது ஒரு இப்ப நான் டிஃபரண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் லைட் நான் அனுப்புறேன், டிஃபரண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் லைட் நான் அனுப்புறேன் அப்படின்னா அப்ப ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எனக்கு ஒவ்வொரு வேவ் லென்த், அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி n வேல்யூ மாற போகுது. அப்ப எதுக்கு டீவியேஷன் அதிகமா இருக்கும்? சோ as n value varies with respect to wavelength, அப்ப deviation also varies with respect to WRT with respect to
wavelength அர்த்தம். அப்ப ஒவ்வொரு லைட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி எனக்கு deviate ஆகும்னு அர்த்தம். அப்படி பாக்குறப்ப ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட், 1ன்றது கான்ஸ்டன்ட். அப்ப எதுக்கு n அதிகமோ அதுக்கு தான் என்ன அதிகமா இருக்கும், deviation அதிகம். அப்ப from the above relation நம்ம என்ன சொல்லலாம், from the above relation we can say that deviation is directly proportional to the refractive index. So appa deviation of violet will be greater than deviation of indigo, which will be greater than deviation of blue. Adhe order will be followed. Adhe order will be followed. Green, yellow, sorry, deviation. அது என்னன்ற diagrammatically I'll explain. Don't worry, diagrammatically I'll explain. With WRT na with respect to அதான் சொன்னேன். ஆக்சுவலி நம்ம இது வரைக்கும் ஜெனரலி நீங்க அந்த n வேல்யூ பாத்தீங்கனால என்னது 1.515 1.523 ன்னு ரொம்ப க்ளோஸ் வேல்யூஸ் தான் அது. அப்ப ஜெனரலா நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றப்ப ஒரு வேல்யூ தான் எடுத்துப்போம். ஆனா ரொம்ப பர்டிகுலரா இறங்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா n வேல்யூ வேரிஸ். ஒவ்வொரு வேவ் லென்த்க்கு ஏத்த மாதிரி மீடியம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மாத்திக்கும். சோ ரொம்ப டீப்பா போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் சேஞ்ச். D is minimum for red S. In general ஒரு ஓவராலா பாக்குறப்ப கான்ஸ்டன்ட் தான் மீடியம்க்கு. ஆனா ரொம்ப நுணுக்கமா போய் பாக்குறப்ப கொஞ்சம் ஸ்மால் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், அவ்வளவுதான். D na deviation. இங்க இது இப்படி வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. வேவ் லென்த் இது உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்சிருக்கும். wavelength is highest for red. அப்ப இதுல இருந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ். ஒன்னு refractive index, அதே மாதிரி deviation is also inversely proportional to wavelength. இது நம்ம இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் ஃபார்முலா எடுத்துறோம். பட் இன் ஜெனரலாவே deviation it is inversely proportional. இது நம்ம புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக இந்த ஃபார்முலா எடுத்தோம். பட் not only for prism, for in all the cases deviation will be inversely proportional to the wavelength தான். அப்புறம் deviation is directly proportional to refractive index. வெறும் பிரிசம்ல மட்டும்லாம் கிடையாது. ஃபார் எனிதிங் டீவியேஷன்ன்றது ரொம்ப பர்టిక్యులரா பார்க்கறப்ப மட்டும் சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் டிஸ்பர்ஷன்னா என்னன்றத பாப்போம். N is refractive index. Okay, so shall we move on to the next? அடுத்து போலாமா? If somebody has raised hands, if you can speak. Sir, now only I am enjoying the sir. Can you explain me again, sir? At the end of the class, we'll see. It's just okay. I'll just say the basic thing. என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத மட்டும் சொல்றோம். அதுக்கு உங்களுக்கு இது n வேல்யூன்றது ரொம்ப இப்ப நெக்ஸ்ட் கோயிங் இன்டு கொஞ்சம் டீப்பா இறங்கி பாக்குறப்ப நம்ம இது வரைக்கும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஃபார் மீடியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு தான் படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் அவர் ரிகலெக்ஷன் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் அப்படிதான் படிச்சோம். பட்
இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போய் பாக்குறப்ப ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இஸ் நாட் ஆக்சுவலி கான்ஸ்டன்ட். அது வந்து வேவ் லென்த் டிபெண்டன்ட். அதே வேவ் லென்த் மாறினா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மாறும்னு அர்த்தம். See, wavelength is not dependent on refractive index. Refractive index depends on wavelength. சரிங்களா? So அப்ப your refractive index is inverse. அப்ப ஒரு for a given glass ஏதோ ஒரு glass அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல refractive index for violet will be more. Moreனா ரொம்ப வித்தியாசம். இது 2 இது 1 எல்லாம் இருக்காது. ஒரு ஸ்மால் வேரியேஷன் நம்ம அந்த இதுல பார்த்தோம்ல டேபிள்ல பார்த்ததுதான். இதுக்கு வந்து 1.523 இருந்தா இது 1.515 அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வேரியேஷன் தான் இருக்கும். அப்ப what result we have to get is we have to notice that refractive index is inversely proportional to wavelength. அப்ப அதுல இருந்து deviationக்கு formula we have written. இது நம்ம இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்ல we made a derivation. So அப்ப d is equal to n minus 1 into s. சும்மா இது புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான். So அப்ப this you can see a is constant, 1 constant ன்றப்ப deviation n value அதிகமாச்சுனா deviation அதிகமாகும். So அதுல இருந்து we can say that deviation is directly proportional to the refractive index. அப்ப எதுக்கு refractive index அதிகமோ அதுக்கு deviation அதிகம்னு அர்த்தம். அதுதான் நம்ம இங்க ஆர்டர் பண்ணி எழுதி இருக்கோம். Nothing more than this is what we saw in this class இது வரைக்கும். So நீங்க ரொம்ப எல்லாம் மிஸ் பண்ணல, you don't have to worry. டக்கு நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம போலாம். Big quick, it's already late, we are going very slow. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் டயக்ராமேட்டிக்கலா? சரி, ஓகே சார், நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஓகே. இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஒயிட் லைட்டை அனுப்புறேன். நவ் கம்ஸ் தி கான்செப்ட். இது வரைக்கும் லைட் லைட்னோம். இப்போ இங்க சார் நீங்க பிளாக் கலர் எழுதுறீங்கலாம் சொல்லாதீங்க. ஒயிட், இந்த பிளாக் லைன் தான் ஒயிட் லைட்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஒயிட் லைட்டை நம்ம அனுப்புறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இது விட்டுருந்தா என்ன பண்ணிருக்கோம், இது பாட்டு கம்மு. ஒருவேளை இங்க இன்னொரு சர்ஃபேஸ்னு ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னா இது பாட்டு இப்படி கம்முன்னு போயிருக்கும். கரெக்டா? this should have traveled like this. இங்க ரெண்டாவது சர்ஃபேஸ்னு ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னா this should have traveled like this. அப்ப இது ரேரர்னு எடுத்துக்கோங்க, இது டென்சர்னு எடுத்துக்கோங்க. let this be rarer, let this be denser medium. ஆமா அது ஆமா, டிஸ்பர்ஷனுக்கு பேசிக்ஸ் இது, டிஸ்பர்ஷனோட பேசிக். சோ அப்ப இப்படி பாக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல நார்மல் எப்படி இருக்கும், இந்த இடத்துல நார்மல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will be like this. Now this is angle of incidence, அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. இப்ப deviationன்றது angle between refracted ray and undeviated ray. இதுதான் நம்மளுக்கு undeviated. அப்ப இதுல இருந்து எது கம்மியா டீவியேட் ஆகணும், நான் எல்லா கலரும் வரையல, நான் ரெட்டும் வயலட் மட்டும் வரையறேன். அப்பனா அதுக்குள்ள எல்லாமே அடங்கிடும். அப்ப இருக்கிறதுல கம்மி கண்டிப்பா சி உடனே இப்ப இதுக்கு அதிகம் டீவியேஷன் கம்மி அதிகம்ன்றதுனால எப்பயுமே ரேரர் டு டென்சர்னா கண்டிப்பா டுவர்ட்ஸ் நார்மல், அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. அது ரெட்டா இருந்தாலும் சரி வயலட்டா இருந்தாலும் சரி, ரேரர் டு டென்சர் வரப்போது டுவர்ட்ஸ் நார்மல், டென்சர் டு ரேரர் போகும்போது அவே ஃப்ரம் நார்மல் தான். ஆனால் இங்க டீவியேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரெட்டுக்கு அப்ப டுவர்ட்ஸ் நார்மல் தான் வரும். வயலட் எடுத்து பாக்குறப்ப இட் வில் பி அதுவும் டுவர்ட்ஸ் நார்மல் தான் வரும், ஆனா அதுக்கு டீவியேஷன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா this is the angle of deviation for red. கரெக்ட்? ஏன்னா undeviated ரேக்கும் அப்ப this is the angle of deviation for red, this will be angle of deviation for violet. அப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், dv should always be greater than dr. அப்ப இதுக்கு நடுவுல நம்மளுக்கு 7 கலர் பாவம் அர்த்தம். as simple as that. உங்களுக்கு புரியும், இன்னும் கொஞ்சம் கிளம்சியா இருக்கும், பட் will try to violet, indigo, blue. சார் அது ப்ளூன்னு சொல்லாதீங்க, ஏதோ என்கிட்ட இதுல இருக்கிற கலர் வச்சு தான் நம்ம இது பண்ண முடியும். கிரீனு, yellow, சோ அழகா இந்த மாதிரி
இந்த ஒயிட் லைட்டா வர்றது, இது வந்து ஒயிட் லைட்டா வர்றது இப்படி 7 கலரா நம்மளுக்கு பிரியும்னு அர்த்தம். ஒயிட் லைட்டா வர்றது அப்படிலாம் இல்ல போத் இட் வில் டேக் டென்சர் எரர் போகும்போது நடக்கும். சோ அப்ப இப்படி அழகா ஒயிட் லைட்டா வர்றது ஒரு மீடியம்ல இன்னொரு மீடியம் போச்சுன்னா என்ன ஆகும், அப்படியே 7 கலரா பிரியும். இந்த பினாமினா ஆஃப் the phenomena of splitting of white light, the phenomena of splitting of white light into its constituent colors, into its constituents அப்படின்னா ஏன்னா விப்ஜார் 7 கலர் சேர்ந்தது தான் நம்மளுக்கு white கரெக்டா, into its constituent colors or into its spectrum constituent colors is called as dispersion, is called as dispersion. Dispersion அப்படின்னா என்னன்னா it is only இந்த white light 7 அதோட constant colors பிரிக்கிறதுக்கு அந்த process, அந்த phenomena பேர் தான் dispersion. Understood? கண்டிப்பா டிஸ்பர்ஷன் ஒண்ணு ஒரு மீடியம்ல இன்னொரு மீடியம் போனா நடக்கிறதுக்கு. ஆனா இங்க என்னன்னா நம்ம we don't generally see dispersion ஒரு மீடியம்ல இன்னொரு மீடியம் போனா. அந்த மாதிரி இருந்தனா அதோட ஆவரேஜ் ப்ராபபிலி அந்த ப்ளூ கிரீன் இல்லனா yellow அந்த பார்ட் தான் it will take. அதாவது டிஸ்பர்ஷன் ஒண்ணு நடக்கலனா it will take. இது நம்ம வரையறப்ப பெருசா வரைஞ்சிருக்கோம். ஆக்சுவலா இது ரொம்ப சின்ன ஃப்ரேம் தான் அது. நம்ம இதுல ஏன் பிரிசம்க்கு இதுல பெரிய அட்வான்டேஜ்னா பிரிசம்ல டிஸ்பர்ஷன் நடந்தா அவ்வளவு பக்காவா பிரிச்சு கொடுக்கும். நார்மலா இது வந்து நம்ம we don't get to see this dispersion ரொம்ப பிராக்டிகலாலாம் நம்மளால பார்க்க முடியாது. பட் ஆனா அந்த ப்ராசஸ் என்னன்றது இதுதான். ஒரு ஒயிட் லைட்ட 7 கலரா பிரிச்சு விட்டோம்னா அந்த ப்ராசஸ் பேர் டிஸ்பர்ஷன். ஒயிட் லைட்டை தான் அனுப்புறேன். இது வரைக்கும் நம்ம ஐ டென்ட் ஸ்பீக் மச் அபவுட் லைக் ஒயிட் லைட் அனுப்புனா எனக்கு இந்த மாதிரி ஆகும்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இப்ப ரேரர் டு டென்சர் டு ரேரரும் பார்த்துருவோம் என்ன ஆகும் அப்படின்றது. So இது again ஒரு white light நம்ம அனுப்புறோம். ஆனா இங்க denser to rarer. So this is denser, this is rarer. ஒயிட் லைட் அனுப்புனாதான் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்றது அதோட கான்ஸ்டன்ட் கலர்ஸ் பிரிச்சு விடுறதுதான். நீங்க ரெட் மட்டும் அனுப்புனீங்கன்னா ரெட் பிரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா ரெட்ன்றது ஒரு சிங்கிள் வேவ்லென்த் லைட் தான். அப்ப ரெட் எல்லாம் உங்களுக்கு அதோட கான்ஸ்டன்டா பிரியாது. ஒயிட் மட்டும் தான் டிஸ்பர்ஷன் நடக்கும். denser to rarer, rarer to denser எப்படி போனாலுமே deviation of red will be less than the deviation of violet தான். இப்ப அதெல்லாம் மாறாது. சரிங்களா? சோ எது போனாலுமே rarer to denser போனாலும் denser to rarer போனாலும் deviation of red will be less than deviation of violet. சரிங்களா? அடுத்து என்னது? Since we get green color by mixing blue அது மிக்சிங் பண்ணாதான். இது வேற, அந்த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் வேற. அது மிக்சிங் பண்ணாதான். அது ரெண்டு லைட்டை ஜாயின் பண்றீங்க, நம்ம ஒரே லைட் தானே அனுப்புறோம். deviation from violet, yes correct. ஆமா, dv na deviation of violet light from undeviated ray. So இப்ப இது angle of incidence. இப்ப இது எப்படி இந்த பிளாக் நான் அப்படியே விட்டனா அது அப்படியே போயிருக்கணும். கரெக்டா? இது இப்படியே என்ன இன்னொரு மீடியம் ஒன்னு இல்லனா இது பாட்டுக்கு அப்படியே போயிருக்கும். கரெக்டா? ஆனா ஆப்வியஸா it will deviate. எப்படி deviate ஆகுது? away from normal. ஆனா away from normal போனா at the same time deviation of violet has to be more.
கரெக்டா? அப்ப எனக்கு என்ன நடக்கும்னா எஸ் வயலட் ஸ்பிளிட் ஆகும், வயலட் இப்படி போகும் அண்ட் ரெட் வந்து ரெட்டும் அவே ஃப்ரம் நார்மல் தான், ஆனா அதோட டீவியேஷன் எனக்கு கம்மியா இருக்கும்னு அர்த்தம். அதோட டீவியேஷன் கம்மியா, அப்ப இது வந்து dr, இது வந்து dv. அப்ப எனக்கு என்னது, we know that dr should always be less than dv, கரெக்டா? அப்ப இப்படி நடக்கும்னு அர்த்தம். அப்ப இன்னும் வயலட் இன்னும் இதுக்கு நடுவுல 7 கலரும் வரும்னு அர்த்தம். இதுக்கு நடுவுல ஆல் அதர் 7 மீதி இருக்கிற 5 கலர் வரும்னு அர்த்தம். இதுக்கு நடுவுல மீதி இருக்கிற 5 கலர் வரும்னு அர்த்தம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? எப்பயுமே டென்சர் டு ரேரர் டு டென்சர்னாலும் deviation of red has to be less than deviation of violet. அப்ப இந்த இடத்துல ரெட் உள்ள நல்ல உள்ள வரும், அந்த இடத்துல நல்லா வெளியே போகும்னு அர்த்தம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? இல்ல நான் திரும்ப வரைஞ்சி கிளம்சி பண்ணல, அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க. clear about it? are understanding it? நோட் பண்ணிக்கோங்க. Yes, violet will always have greater deviation. அதுக்கு denser to rare அந்த கணக்கெல்லாம் கிடையாது. Violet will always have a greater deviation than red. அதுதான் கான்செப்டே. அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அப்படின்லாம் கிடையாது. prism நல்லா பண்ணும் அத. cause only by prism எல்லாம் கிடையாது. இது prism இல்லையே. ஜெனரலாவே ஒரு white light ஒரு மீடியம்ல இருந்து இன்னொரு மீடியம் போனா இது நடக்கும். பட் prism நம்மளுக்கு நல்லா அத நல்ல பிரிச்சு கொடுக்கும். அது will see why that happens. அப்படி prismல dispersion எப்படி நடக்குதுன்றது இப்ப நம்ம பார்ப்போம். So shall we move on to the next? Okay. So இப்ப prismல எப்படி இது நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். Dispersion by prism. View. So ஒரு prism எடுத்துப்போம். So now I send a white light. இப்படி ஒரு white light நம்ம அனுப்புறோம் அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. So this is white light அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. So இந்த இடத்துல நார்மல்ன்றது எப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். கரெக்ட்டா? இந்த இடத்துல நார்மல். ஓகே, வேற கலர் யூஸ். இந்த இடத்துல நார்மல்ன்றது இப்படி இருக்கும். இப்போ இந்த லைட் இந்த பிரிசம் நீங்க ஒண்ணு இல்லனா இந்த ஒயிட் லைட் நமக்கு எப்படி போயிருக்கும், அப்படியே கம்முனு டிவியேட் ஆகாம போயிருக்கும். அப்ப ஆப்வியஸா இப்ப டிவியேட் ஆக போகுது. சோ அப்ப என்ன ஆகும், இது ஒரு ஒயிட் லைட் அப்படின்னும் பட்சத்தில் அப்ப இட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் 7 கலர்ஸ். இது வந்து இது ரேரர், டென்சர், ரேரர் அப்படின்னு எடுத்துப்போம். ரேரர், டென்சர், ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா then what happens is that இப்ப நம்மளுக்கு உள்ள கண்டிப்பா ஒயிட் லைட்னு வரதுனால இது பிரிஞ்சு தான் போகணும். சோ இங்க ஐ அம் யூசிங் only violet and red. அப்ப ரெட் வந்து violet
டுவர்ட்ஸ் நார்மல் வரணும். அது அப்ப டுவர்ட்ஸ் நார்மல் வரணும். அதே சமயத்துல வயலட் அதிகமா டீவியேட் ஆகணும். கரெக்டா? ரெட் கம்மியா டீவியேட் ஆகணும். அப்ப நம்மளுக்கு இப்படி நடக்கும்னு அர்த்தம். அப்ப ரெட் இங்க கம்மியா டீவியேட் ஆகும், வயலட் அதிகமா டீவியேட் ஆகும்னு அர்த்தம். இதுக்கு நடுவுல மீதி 5 கலரும் இருக்கும்னு அர்த்தம். இதுக்கு நடுவுல மீதி 5 கலர் இருக்கும்னு அர்த்தம். இப்ப இந்த இடத்துல அகைன் என்ன ஆகுவீங்க, டென்சர் டு அவே ஃப்ரம் நார்மல். ஜெனரலா எப்படி இன்னும் கீழே இறங்குற மாதிரி தானே நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இல்ல நார்மலா வரையாம போட்டேன்னா ஏற்கனவே நிறைய லைன்ஸ். அப்ப என்ன ஆகும், இன்னும் கீழே இறங்கும் வயலட், ரெட்டும் கீழே இறங்கும். ஆனா நாட் தட் மச், வயலட்டோட கம்மியா தான் இறங்கும்னு அர்த்தம். கரெக்டா? அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அழகா இந்த மாதிரி ஒரு பிரிசம்ல இருந்து வெளியில வர்றப்ப அவ்வளவு அழகா 7 கலருமே பிரியும். நீங்க இந்த இடத்துல ஸ்கிரீன் இப்படி வைக்கிறப்ப அழகா உங்களுக்கு செப்பரேட்டா 7 கலர் பிரிகிற மாதிரி நம்ம. தட் இஸ் வை பிரிசம் டஸ் the dispersion very effectively, நல்லா பிரிச்சு விடும்னு அர்த்தம். The reason, because the two refracting surface are inclined to each other. Two refracting surface are inclined to each other. அது ரெண்டு parallel இருந்ததுன்னா வெளியில வரும்போது ஒண்ணு சேர்த்துறாது. that I will explain again. பட் இப்போதைக்கு ஏன் இது எஃபெக்டிவா பண்ணதுன்னா ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் இன்க்ளைன் ஆயிருக்கிறதுனால இன்னும் நல்லா பிரிச்சு விடுது அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அவர் இதுல இன்னும் நம்மளுக்கு அழகா இத பார்க்கணும் அப்படின்னா இது அழகா இப்படி வரும். Rain. Hello. இப்படி அழகா நம்மளுக்கு 7 கலர் இப்படி பிரிச்சு கொடுக்கும்னு அர்த்தம். அழகா 7 கலரை பிரிச்சு கொடுக்கும்னு அர்த்தம். I saw at the end எதுவும்ல. அந்த டீவியேஷன் ஃபார்முலால ஐ இப்ப நம்மளுக்கு டீவியேஷன் இருக்குல்ல, அந்த டீவியேஷன் அதிக டீவியேஷன் இருக்கிற மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்சஸ் சூஸ் பண்ணணும். so that you have to choose such that deviation is more for a given. ஏதோ அந்த ஐக்கு ஏத்த மாதிரி டீவியேஷன் மாறும்ல, அப்ப அந்த டீவியேஷன் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி நீங்க பார்க்கணும். if you want more நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா டீவியேஷன் ஏத்த மாதிரி சூஸ் பண்ணணும். should the angle அப்படிலாம் not necessary. எந்த ஒரு prism பண்ணும், all the prisms will do. கம்மியா இருந்தா அப்படிலாம் கிடையாது. every prism will undergo dispersion. so this is dispersion through prism அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. so அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. so next இப்ப இதுல பேஸ் பண்ணி தியரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம். ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, now that இப்ப இது தனியா அங்க கீழே மட்டும் கொஞ்சம் சின்னதா வரையறேன், ரெட்டும் இது மட்டும் வச்சு வரையறேன். ஸோ ரெட்டு இப்படி இறங்கும், அப்புறம் இப்படி வரும். தென் வயலட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி வந்துட்டு இப்படி இறங்கும். கரெக்டா? அப்ப இதுதான் இஃப் யூ see this is the dr வேல்யூ. இது
that is angle between undeviated ray and the emergent ray அப்படினு பாத்தீங்கன்னா this will be dr, then this will be dv. கரெக்ட்டா? this will be dv. ஏனா இதுதான் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் லைட்ஸ். இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் லைட்ஸ். வயலட்டோ ரெட் தான் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்குது. அப்ப angular dispersion is defined as difference between கிட்டத்தட்ட dispersion in combination with interference. அது சோப் பபுல்ல நீங்க பாக்குறதெல்லாம் dispersion, yes அங்க dispersion நடக்குது, but in combination with interference. சோப் பபுல் ஆமா, நீங்க எங்கெல்லாம் ஒயிட் லைட் உங்களுக்கு 7 கலர் தெரியும் அங்கெல்லாம் dispersion கண்டிப்பா. ரெயின்போஸ் based on dispersion, இந்த சோப் பபுல்ல பாக்குறது based on dispersion. எல்லாமே எங்கெல்லாம் திடீர்னு உங்களுக்கு 7 கலர்லாம் தெரியுதோ அது எல்லாமே dispersion பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. சோ அப்ப இது difference between deviation of red and violet, difference between deviation of red and deviation of violet, we call that as an angular dispersion. அப்ப இந்த angular dispersion க்கு எப்படி நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலா டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா, angular dispersion is nothing but dv minus dr. ஏன்னா ரெட்டுக்கு தான் வயலட்டுக்கு தான் அதிகமா இருக்கும் போது அப்ப dv minus dr. நெக்ஸ்ட் வந்து மீன் டீவியேஷன் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம். இது எல்லாமே நம்ம இது பண்றதா. 7 கலர் 7 விதமா டீவியேட் ஆகுது. இந்த 7தோட மீன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து மீன் டீவியேஷன். அதை நம்ம டி அப்படின்னு வச்சுவோம். ஜெனரலி இட் இஸ் டேக்கன் as green இல்லனா yellow டிபெண்டிங் ஆன் த क्वेश्चन என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பத்தி எடுத்துக்கோம். நான் மோஸ்ட்லி கிரீனோட டீவியேஷன் தான் மீன் டீவியேஷனா இருக்கும். இல்ல क्वेश्चनல yellow கொடுத்துருக்காங்கன்னா you can take yellow. மோஸ்ட்லி கிரீனோட டீவியேஷன் இல்லனா yellowவோட டீவியேஷன் தான் we call that as a mean deviation. சரி, நான் இப்போதைக்கு அதை ஜீன் எடுத்துக்கிறேன், கிரீன் என்ன எடுத்துக்கிறேன். சோ மீன் டீவியேஷனா இந்த 7 டீவியேஷனோட மீன். அப்ப மிடில்ல என்னது இருக்கு? கிரீன் தான் இருக்கு. அப்ப mostly deviation by of green or yellow light is taken as mean deviation. Now we introduce a term called as dispersive power of a prism. Dispersive power of the prism. Dispersive power of the prism அப்படினு பாத்தீங்கன்னா which is denoted by omega, which is denoted by omega, which is defined as angular dispersion by mean deviation. Angular dispersion by mean deviation. Angular dispersion by mean deviation னா இப்ப நமக்கு 7 கலர் விதவிதமா டீவியேட், ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு டீவியேஷன் இருக்குல்ல. ரெட்டுக்கு ஒரு டீவியேஷன், ஆரஞ்சுக்கு ஒரு டீவியேஷன், எல்லோக்கு ஒரு டீவியேஷன், கிரீனுக்கு ஒரு டீவியேஷன், அப்படி இருக்குல்ல. இப்ப இது 7க்குமே 7 டீவியேஷன். அப்ப இதோட மீன் வேல்யூனா என்னது? ஆவரேஜ் வேல்யூ. அப்ப ஆவரேஜ் எடுத்தீங்க என்ன வரும்? இப்ப உங்களுக்கு 1 2 3 4 5 6 7 இருக்கு. இதோட ஆவரேஜ் எடுத்தீங்க என்னன்னு வரும்? 4ன்னு வரும். கரெக்ட்டா? அப்ப ஜெனரலா மீன், அப்ப ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா இது மிடில் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வரும். சோ அப்ப இங்க மிடில் என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலா பார்த்தா கிரீன். கரெக்ட்டா? அதனால தான் மீன் டீவியேஷன் கிரீன்னு எடுப்போம். மீன் டீவியேஷன் ஆஃப் கிரீனை வந்து we take that, ஏன்னா because that is the middle color. Yellow sometimes they might take yellow depending, ஏன்னா green and yellow தான் they are very closer values. அதனால most of the times green. ஒருவேளை questionல yellow mention பண்ணினானா yellowவும் நீங்க எடுத்துக்கலாம்னு அர்த்தம். நோ இல்ல, எதுவும் இல்ல, உங்களுக்கு எதை வேணும்னா போட்டுக்கோங்க. green na mean deviation, but yellow can also be taken depending on the question. So இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Next we will go for the derivation of formula.
omega is dispersive power. Dispersive power, omega is dispersive power. அது prism ஓட ஒரு characteristics. அது W கிடையாது, omega. Omega is dispersive power of the prism. இப்ப இதுல இப்ப இங்க now omega is nothing but dv minus dr by dg. இப்போதைக்கு green என்ன எடுத்துருப்போம். இப்ப d க்கு இப்ப n minus, இப்ப considering அந்த small angle அந்த approximated formulaவை எடுத்துப்போம். எதுவும் இல்ல உங்களுக்கு வேணும்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது you can give any omega வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இத லைக் டெல்டா அந்த மாதிரி ஒமேகா அந்த மாதிரி, சாரி டெல்டான்ற மாதிரி வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. குவிக்கா நோட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா இதுக்கு தீட்டான்னு கூட கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன சிம்பிள் வேணுமோ நீங்களே ஒண்ணு கொடுத்துக்கோங்க if you want. ஒமேகா இல்ல, ஒமேகா ஃபார் டிஸ்பர்சிவ் பவர். டெல்டா ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷனுக்கு சிம்பிள் கேட்டாங்க. அதுக்கு நீங்க என்ன வேணுமோ கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது சிம்பிள் பிடிக்கும்னா அது கூட கொடுத்துக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. which is main, green is mainly எது சிம்பிள் கேக்குறீங்களா? ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷனுக்கு சிம்பிள்லாம் எதுவும் கிடையாது. அது அவ்வளோ அந்த ஒமேகா வச்சு தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும். அதனால ஒமேகாக்கு தான் சிம்பிள். கலர்ல கேக்குறீங்கன்னா green will be preferred. ஓகே, இப்போ ஒமேகா is equal to dv minus dr by dg. கரெக்டா? இப்போ we know that d is equal to n minus 1 into, அதுவே எடுத்துப்போம் நம்ம. not ரொம்ப டீப்பால போவானா, we can take this approximated formulaவே நம்ம எடுத்துக்கலாம். we can consider only this approximated formulaவே நம்ம எடுத்துக்கலாம். so அப்ப omega is equal to nv minus 1, ஏனா மாறு nv minus 1 into a minus of nr minus 1 into a divided by ng minus 1 into a. கரெக்டா? இப்ப இதுல நியூமரேட்டர்ல a காமனா எடுத்தா or first நம்ம இத மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா nv minus nva minus a minus இங்க உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா nra minus a. கரெக்டா? nra minus a divided by ng minus 1 into a. அப்புறம் இப்ப இது என்ன ஆகும்? nva minus a minus nra plus a divided by ng minus 1 into a போட்டுக்கலாம். இப்ப minus a plus a cancel ஆயிட்டு மீதி இருக்கிறதுல a வ காமனா எடுத்தீங்கன்னா you get nv minus nr into a ன்னு வரும். nv minus nr into a divided by ng minus 1 into a ன்னு வரும். அப்ப omega is nothing but இதுல a cancel ஆயிட்டு nv minus nr by ng minus 1 அப்படின்றதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் டிஸ்பர்சிவ் பவர். ஃபார்முலா ஃபார் டிஸ்பர்சிவ் பவர். மீன் டீவியேஷன் வந்து எல்லோ கிரீன் தான். இது du அது எங்க எழுதிருக்கேன்? மீன் டீவியேஷன் வந்து கிரீன் இல்லனா எல்லோ தான் எடுப்பாங்க, இண்டிகோ ப்ளூலாம் எடுக்க மாட்டாங்க. So இல்ல green கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ng minus 1, yellow கொடுத்திருந்தாங்கன்னா nw ny minus 1 அதோட refractive index போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? omega is comma, ஏன்னா அது வந்து எல்லாமே depends only on the refractive index value தான். அப்ப எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான். du எதை கேக்குறீங்க சாம்? du அப்படின்னு புரியல.
violet there is my why this formula for deviation is used. See இது வந்து நம்ம ஒரு புது டேர்ம் இங்க எடுக்கிறோம், இங்க புது டேர்ம் எடுக்கிறோம், புதுசா ஒரு டேர்ம் பத்தி படிக்கிறோம், டிஸ்பர்சிவ் பவர் அப்படின்றது. அத நம்ம இப்படி தான் டிஃபைன் பண்றோம். this is how it is defined. the maximum அது மாற்று கருத்தே கிடையாது. வயலட்டுக்கு தான் மேக்ஸிமம் டீவியேஷன், ரெட்டுக்கு தான் மினிமம் டீவியேஷன், அதெல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா இங்க this is a new term we are introducing here which we define as a dispersive power. Adi this is the way that we have to define. Avladha sella quantity if both green and yellow given means you have to prefer green. Okay. இங்க நம்ம எதுக்கு டீவியேஷன் அதிகம் கம்மி எல்லாம் படிக்கல, நம்ம ஒரு புது டேர்ம் படிக்கிறோம். என்ன டேர்ம்? டிஸ்பர்சிவ் பவர் அப்படின்ற ஒரு புது டேர்ம் படிக்கிறோம். அது எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்றோம்னா ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் பை மீன். அப்ப ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷனா என்னன்றது ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லணும், மீன் டீவியேஷனா என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம டிஃபைன். இது எல்லாமே புதுசா நம்ம படிக்கிற டேர்ம் தான் அது, சரிங்களா? இதுல இருந்து டீவியேஷன் இதுக்கு ஆப்வியஸ்லி வாட் அண்ட் ஆல் இட் இஸ் செட் இஸ் ட்ரூ இது வரைக்கும். சோ இந்த டீவியேஷன் for violet there is why this formula of deviation is used here. See violet oda deviation na இப்ப d ன்றது என்னது n - 1 into a. n ன்றது violet க்கு it will have a certain refractive index value இல்ல, violet க்கு ஒரு refractive index value இருக்கு. அப்ப see I am substituting இங்க nv - 1 னா இங்க இந்த ஃபார்முலால dv அதாவது இந்த ஃபார்முலால n க்கு பதிலா violet ஓட refractive index இது ஜெனரல் ஃபார்முலா. deviation of violet ன்றப்ப nv - 1, deviation of red க்குறப்ப அதோட refractive index போடணும், deviation of green ன்றப்ப அதோட refractive index value போடணும்னு அர்த்தம். that is why we are substituting there. see அதுக்கு corresponding deviation value நம்ம substitute பண்ணனும். we have to substitute corresponding deviation value. violet ஓட deviation value, red ஓட deviation value. ரெட்டுக்கு மேக்ஸ், ரெட்டுக்கு மினிமம், வயலட்டுக்கு மேக்ஸிமம். அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல, அந்த வேல்யூவோட நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்றோம்னு அர்த்தம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? n நீங்க காமனால எடுக்க முடியாது, n வேல்யூ மாறும்ல. nv ஒரு வேல்யூ, nr க்கு வேற வேல்யூ. n நீங்க காமனா எடுக்க முடியாது. nv வேற வேல்யூ, nr வேற வேல்யூ, so you can't take common out. so you can make a note. We'll see a few problems based on this now. Check with the problems. Please wait a minute, I'll come up with the problem. What is the value of omega? Na adan question ah kepanga.
ஒமேகாவோட வேல்யூ தான் உங்களுக்கு क्वेश्चनா கேட்பாங்க. ஃபைண்ட் தி டிஸ்பர்சிவ் பவர் அப்படின்றதான் கேட்பாங்க. Please wait a minute. Okay, wait for 2 minutes. I'll question edit பண்ணிட்டு இருக்கேன், வரேன் ஒரு நிமிஷம். They gave the medium for that value have certain. ஆமாமா, உங்களுக்கு என்ன மீடியம்னு சொல்லிட்டு அந்த மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. அதுல இருந்து நீங்க ஒமேகா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். Okay, so the first question. A ray of light passes through an equilateral prism. Mu ன்றது refractive index value such that the angle of incidence is equal to angle of emergence and the later is equal to 3/4 of the prism angle and the angle of deviation அப்படினு கேக்குறாங்க. Which light travels inside faster அப்படினா எதுக்கு வேவ் லென்த் அதிகமோ அதுக்கு தான் அதான் ஃபாஸ்டரா டிராவல் பண்ணும். ரெட். மீடியம்ல வேக்யூம்ல எல்லாம் ஒரே ஸ்பீட் தான், மீடியம்ல பாத்தீங்கன்னா ரெட் டிராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர். So this is the first question. So you can make a note of the question. So என்ன சொல்றாங்க, ray of light passes through equilateral prism. Again one important word of refractiveness such that angle of incidence is equal to, அப்ப என்ன கொடுத்திருக்கிற டேட்டா என்ன, I is equal to E. கரெக்ட்டா? I is equal to E ன்னு கொடுத்துட்டாங்க.
and is equal to and the later அதாவது angle of emergence is equal to 3/4 of the prism angle. அப்ப I is equal to E which is equal to 3/4 of A. That is what is given in the question. Correct? I is equal to E, அது வந்து 3/4 of A ன்னு கொடுத்துறாங்க. angle of deviation க்கு ஃபார்முலா என்ன? I plus E minus A. அப்ப I க்கு பதிலா 3/4A plus 3/4A minus A. So அப்ப இதுல இருந்து 3/4 plus 3/4 போட்டீங்கன்னா என்னது? முக்கால் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து 6/4A minus A ன்னு வரும், which is 3/2A minus A. அப்ப இதுல இருந்து A வ காமனா எடுத்தீங்கன்னா 3/2 minus 1. அப்ப A into 3/2 minus 1 னா 3 minus 2/2. அப்ப A into 1/2. இது வரைக்கும் ஓகே. இங்கதான் this word equilateral comes into picture. நம்ம என்ன சொன்னோம்? 3-dimensional triangle ன்னு சொன்னோமா prism. அப்ப equilateral prism னா என்னது? Equilateral prism na A value is 60 degrees. Yes, A value is 60. Which implies deviation is 60/2, which is 30 degrees. Deviation is nothing but 30 degrees is the correct answer for this question. Are you understanding it? Logic புரியுதா? Are you understanding it? Okay, note பண்ணிக்கோங்க. ஆமா, ஈக்குவலேட்டரல் பிரிசம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா A வேல்யூ 60 எடுத்துக்கலாம் தாராளமா. சீங்க கொடுத்திருக்கிற டேட்டா படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் given எழுதணும். சோ அவங்க என்ன ஈக்குவலேட்டரல் பிரிசம்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப ஈக்குவலேட்டரல் பிரிசம்னா angle of the prism வந்து 60 degrees. ஃபர்ஸ்ட் இது ஓகே. நெக்ஸ்ட் angle of incidence is equal to angle of emergence அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப I is equal to E and is equal to laterனா angle of incidence former angle of incidence. அப்போ ரெண்டு டேர்ம் A and B அப்படின்றாங்க. லேட்டர்னா B, ஃபார்மர்னா A ன்னு அர்த்தம். அப்ப லேட்டர்ன்றப்ப angle of emergence குறிக்கிறாங்க அவங்க. and angle of emergence is equal to 3/4 of the prism angle. அப்ப அது 3/4A அப்படின்னு எழுதியாச்சு. அப்ப இது ரெண்டு தான் given data. என்ன கேக்குறாங்க? angle of deviation ஃபார்முலா I plus E minus A. இங்க I யும் E யும் 3/4A வா, அது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். சிம்பிள் இப்ப 3/4A plus 3/4A னா 6/4A. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 3/2A minus A ன்னு வரும். இதுல A காமன் எடுத்தீங்கன்னா 3/2 minus 1. 3/2 minus 1 சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 1/2. அப்ப A into 1/2, இங்க A வேல்யூ 16 தெரியும். அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 30 degrees. Understood? Okay, so next question. The angle of minimum deviation measured with the prism is 30 degree and the angle of prism is 60 degree. The refractive index of the prism material அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So question note பண்ணிக்கோங்க. Let's see. So இங்க minimum deviation கொடுத்துட்டாங்க. angle of
dm வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க 30 degrees. a வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 60 degree கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கேக்குறாங்க refractive index ஃபார்முலா என்னது sin a plus dm by 2 divided by sin a by 2. கரெக்ட்டா? அப்ப which is sin a க்கு பதிலா 60 plus 30 by 2 divided by sin 60 by 2. அப்ப என்ன வரும் n is equal to sin 90 by 2 எல்லாம் இதுக்குள்ளே பிராக்கெட்டுக்குள்ள தான் by sin 30. what is sin 90 by 2 னா sin 45 by sin 30. sin 45 value என்ன 1 by root 2, sin 30 value 1 by 2. அப்ப which is nothing but 2 by root 2. ஏன்னா இந்த 2 numerator போய்டும், இந்த root 2 denominator வந்துரும். அப்ப 2 by இந்த root 2 எப்படி எழுதலாம் root 2 into root 2 னு எழுதலாம். அப்ப root 2 into root 2 by root 2, which is root 2 is the correct answer. அந்த ஃபார்முலா இங்க யூஸ் பண்ண கூடாது. a ஃபார்முலா எப்பது a மினிமம் a ஸ்மால் ஆங்கிள் அப்ராக்ஸிமேஷன் தானே a அந்த ஃபார்முலா சொன்னது. ஸ்மால் ஆங்கிள் அப்ராக்ஸிமேஷன்ல மட்டும் தான் அந்த d = n - 1 a நான் எழுதும் போதே அப்ராக்ஸிமேட் இங்க a ன்றது 60 டிகிரி which is not at all a small angle. உங்களுக்கு 0 to 10 டிகிரி இருந்தாதான் ஸ்மால் ஆங்கிள் அர்த்தம். அது 0 to 10 டிகிரி இருந்தாதான் ஸ்மால் ஆங்கிள் அர்த்தம். அப்ப நீங்க அந்த ஃபார்முலா எடுக்க முடியாது. சரிங்களா? அதனால இந்த ஃபார்முலா okay. இங்க ஏன் d minus why we should not use d is equal to n minus 1 a formula na because இங்க a is not small. a வந்து a is not small here. a வந்து 0 to 10 degrees இருந்தாதான் இந்த ஃபார்முலா எடுக்கணும்னு அர்த்தம். இங்க a என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க 60 டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த ஃபார்முலா எடுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம். this formula is not valid here. அப்ப இந்த ஃபார்முலா வழியா தான் நீங்க சால்வ் பண்ணனும். साना या बीजे चलेगी के अंदर I'll show. The note பண்ணியாச்சா? the note பண்ணுங்க, then I'll show the previous sum. Zero to 5, 0 to 10 அதுக்குள்ள இருந்தாதான் நீங்க அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்னு அர்த்தம். So இதுக்கு முன்னாடி previous sum கேட்டிருந்தாங்க. Yes, somebody has raised hands, you can speak. NCERT state board book it's state book has more content as than NCERT. In state board book நீங்க தரவா படிச்சீங்கனா கூட but more or less problem practice is important. NCERT is okay, problem practice also. Yes, somebody has raised hands, you can speak. Sir, good evening sir. இப்போ வந்து இந்த ஒரு சம் போட்டிங்களே செகண்ட் சம்ல அதுக்கு வந்து sin
அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்களா சார்? அப்போ ஆமா அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க இன்னொருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாங்களே, ஏன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது, n-1 அது ஆமா எதுக்கு சார் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? ஏன்னா அந்த ஃபார்முலா வந்து ஏ ஸ்மாலா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். அதாவது d is equal to n-1 into a-ன்றது ஏ ஸ்மாலா இருந்தா மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணணும். ஆனா இங்க கொடுத்திருக்கிற ஏ வேல்யூ 60 degrees. அப்ப அது ரொம்ப பெரிய வேல்யூல, அப்ப அந்த ஃபார்முலா should not be, that formula is applicable only when a is very small. 0 to 10 degrees இருந்தாதான் அந்த ஃபார்முலா எடுக்கணும். ஆனா இங்க 60 டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க, அதனால அந்த ஃபார்முலா எடுக்காம நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் எடுக்கணும். Thank you sir. Thank you. Problem practice is important rather. உங்களுக்கு கண்டென்ட்க்கு NCERT and state board book கூட it's fine, but at the same time problem practice ஓட கண்டென்ட்ன்றத விட அதை நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அண்ட் மோர் ஓவர் எனக்கு பெருமை பீத்திக்கிறேன்றதுக்கு நான் கிடையாது, என்னோட நோட்ஸ் நீங்க ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணா கூட யூ வில் கெட் மோர் எக்ஸ்போஷர். ஏன்னா நான் எனக்கு எதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஓவரா பெருமை பீத்திக்காதீங்க சார் அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க, சொன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஃபாலோ மை நோட்ஸ். ஏன்னா அதுல எவ்வளவு என்னெல்லாம் தேவையோ 90% ஐ எம் கிவிங் யூ. சோ அதுல பிரச்சனை கிடையாது. HC வர்மா அதுல ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே. அதுல வந்து கான்செப்ட் வந்து டக்குன்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறப்பலாம் HC வர்மால உங்களுக்கு புரியாது. இதுல வந்து கான்செப்ட் HC வர்மா எடுத்து உடனே படிச்சீங்கன்னா கான்செப்ட் புரியாது. சோ அதனால வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் புக் பேக் எல்லாம் நல்லா, ஆனா எல்லா ப்ராப்ளம் அதுல வந்து பேசிக் ப்ராப்ளம் வந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் போகும் HC வர்மால. அதுல நம்மளுக்கு சூஸியா போடணும். நம்மளுக்கு பேசிக்கா நீட் லெவல்ல மட்டும் எடுத்து போட்டீங்கன்னா போதும். நீட் லெவல் ப்ராப்ளம் மட்டும் சூஸ் பண்ணி see one more thing, ரொம்ப டீப் நம்மளுக்கு, பிகாஸ் நவ தி டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस அது ரொம்ப பேசிக் क्वेश्चंस தான் நம்மள டெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி क्वेश्चन நம்ம ரெடி ஆகணும். நம்ம கஷ்டமான क्वेश्चन ரெடி பண்றோம்னு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண கூடாது, தப்ப கேள்வி தப்பு பண்ணிட்டு வரக்கூடாது. அதுல நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். நான் எல்லாம் கஷ்டமான கேள்விக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றேன்னு இதுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஈஸியான கேள்வியை விட்டு வரக்கூடாது. சரிங்களா? ப்ராப்ளம் பிராக்டிஸ்க்கு there are many book. நம்ம வென்பர் புக் உங்க கையில வந்துருச்சுன்னா அதுலயுமே டீசன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும். நல்ல குட் டீசன்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஒருவேளை உங்களுக்கு வென்பர் புக் கையில வரல அப்படின்னா எம்டிஜி ஃபார் நீட் எம்டிஜி இஸ் வெரி குட். ஜேடபிள்யூ பாத்தீங்கன்னா டிசி பாண்டே ப்ரீவியஸ் இயர் அந்த ஒண்ணு இருக்கும், பட் அது ரொம்ப டீப்பா இருக்கும், அநியாயத்துக்கு டீப்பா இருக்கும் டிசி பாண்டே எல்லாம். அதை நீங்க சூஸியா எடுத்து போடுங்க, அவ்வளவுதான். வென்பர் புக் ப்ராப்ளம் should be fine. ஜேடபிள்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென்பர் புக் வச்சிருந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அதுல ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஜேடபிள்யூ ஸ்டாண்டர்டுக்கு. எஸ்ஐ அரோரா நான் செக் பண்ணி சொல்றேன், ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு அந்த புக் நான் பார்த்தது இல்ல, நான் பார்த்து சொல்றேன். இல்ல ஜேடபிள்யூக்கு இன்னும் டாடா மெக்ரஹல் ஒன்னு இருந்ததுன்னா அது கூட நல்லா இருக்கும். எஸ் எஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு புக் இஸ் குட் ஃபார் கான்செப்ட். கான்செப்டுக்கு அது ரொம்ப நல்ல புக். என்சிஆர்டியும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டும் நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி படிச்சீங்கனாலே கான்செப்டுக்கு என்எஃப் எல்லாமே கவர் ஆயிடும். ஓகே, திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. இல்ல இந்த क्वेश्चन வேணா, அடுத்த क्वेश्चन, இந்த क्वेश्चन அடுத்து வரேன் நானு. அதுக்கு முன்னாடி இந்த क्वेश्चन நோட் பண்ணிக்கோங்க. What should one do when one விட்டுட்டு போயிடணும், கூச்சமே போடாம விட்டுட்டு அடுத்த क्वेश्चन போயிடணும். போயிட்டு மற்ற क्वेश्चन போட்டு முடிச்ச அப்புறம் திரும்ப இந்த क्वेश्चனுக்கு வந்து பார்க்கணும்னு அர்த்தம். ஓ, நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றப்ப சொல்றீங்களா? நீங்க என்ன பிராக்டிஸ் பண்றப்ப என்ன அப்படின்னா, நீங்களா ட்ரை பண்ணணும். the idea is that you have to try by yourself. நீங்களா ட்ரை பண்ணிட்டு first refer the notes, ஏதோ புக்லயோ இல்லனா நம்ம நோட்ஸோ, அந்த நோட்ஸோட கனெக்ட் ஆகுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க.
இல்ல அப்பயும் முடியல கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா தென் கோ ஃபார் எடுத்தோன்னே சொல்யூஷன் பார்க்காதீங்க. கொஸ்டினை பாருங்க, சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அப்புறம் நான் ஒருவேளை ஆன்சர் வரலன்னா நோட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி போடுங்க. அப்பயும் முடியலனா சொல்யூஷனுக்கு போங்க. ஏன்னா ஃபைனல் ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா ஐ சே இது வந்து ஓகே இது எக்ஸாம் இந்த டாபிக் வந்ததுனால சொல்றேன். நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மோட் ஆஃப் ஸ்டடி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு மோடு செட் ஆகும், நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ளோ செட் ஆகும். ஸோ அந்த ஃப்ளோ வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்பனா நம்மளோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்னா நீங்க ஏதோ ஒரு புக் ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா நோட்ஸ்ல இருந்து படிக்கிறீங்கன்னா தட் இஸ் த ஃப்ளோ. அப்ப கேட்டிருக்கிற கேள்வியும் நம்ம படிச்சதையும் நீங்க கனெக்ட் பண்ண கத்துக்கணும். தாராளமா பண்ணலாம். தியரி பார்த்துட்டே நீங்க ப்ராப்ளம் பிராக்டிஸ்லாம் தயவு செஞ்சு டெஸ்ட் மாதிரி எழுதாதீங்க. ப்ராப்ளம் பிராக்டிஸ்லாம் டெஸ்ட் மாதிரி எழுதாதீங்க. ப்ராப்ளம் பிராக்டிஸ்ல நோட் திறந்து வச்சுக்கோங்க, புக்கை திறந்து வச்சுக்கோங்க, என்ன வேணா பண்ணி போடுங்க. டெஸ்டா எழுதுறப்ப மட்டும் சின்சியரா எழுதுங்க. பிராக்டிஸ் பண்றப்ப தயவு செஞ்சு இது என்ன சொல்றது டெஸ்ட் மாதிரி எழுதாதீங்க. நோட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்க. யூ ட்ரை டு கனெக்ட். ஓகே இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, நான் இதை படிச்சிருக்கேன், அப்ப என்ன நான் படிச்சதை வச்சு இந்த கேள்வியை கனெக்ட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுங்க. அப்ப கனெக்ட் பண்ண மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் யூ வில் பி ஏபிள் டு டு தட். அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா கான்செப்ட் ரிவிஷன் பண்ணணும். டைரக்டா எடுத்தோன்னே எடு 10வது ப்ராப்ளம் எடு போட்டுனா ஒண்ணுமே வராது. ப்ராப்ளம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு 1 hour நான் நீட்டுக்கு ஜேடபிள்யூக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன் நீங்க உட்காந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 15 to 20 minutes எந்த கான்செப்ட்ல இருந்து ப்ராப்ளம் போட போறீங்களோ அந்த கான்செப்டை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. உங்க நோட்ஸ்ல இருந்தோ புக்ல இருந்தோ உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி அதை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த 1 மணி நேரத்துல 50 ப்ராப்ளம் 60 ப்ராப்ளம் அந்த கதையெல்லாம் தேவையே கிடையாது. உங்களால எவ்வளவு இப்போ ஒரு 40 minutes உட்காடுறீங்களா 4 ப்ராப்ளம் போட்டா கூட ஓகே தான். ஆனா 4 ப்ராப்ளம் உருப்படியா போடணும். உருப்படி இந்த சென்ஸ் அது கிளியர் கட்டா அதே ப்ராப்ளம் அந்த மாடல்ல ப்ராப்ளம் அடுத்து வர்றப்ப யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டு ஓகே இதுதான் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, இல்ல இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம், ஏன் இதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்லாம் நீங்க 40 நிமிஷத்துல 4 போட்டா கூட நான் சந்தோஷப்படுவேன். ஆனா உருப்படியா போடணும். சோ அப்ப try to connect your problem with your notes. ஒருவேளை அப்பயும் கனெக்ட் ஆகலன்னா சொல்யூஷன் பாருங்க. சொல்யூஷன் பாக்குறது தப்பு இல்லை, ஆனா உடனே சொல்யூஷன் பார்க்காதீங்க. நீங்க உடனே சொல்யூஷன் பார்த்து பார்த்து பழகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த லேர்னிங் ஒரு கியூரியாசிட்டி கம்மியாயிடும். லேர்னிங் கியூரியாசிட்டி அதிகமா இருந்தாதான் நம்ம யோசிப்போம். நீங்க உடனே ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் வித் சொல்யூஷன் பாக்குறது என்ன தெரியுமா? அது என்னன்னா நம்ம ஒரு ஃப்ளோல படிச்சிருப்போம், சொல்யூஷன்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஃப்ளோல சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும், என்ன சார் இது சொல்லவே இல்லை, இவங்க இதை சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னா. ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்க்கு யூ கேன் ஹாவ் என்ன சொல்றது எப்படி வேணா ப்ராப்ளம் போடலாம். there are 2-3 ways you can do a problem. நம்ம ஒரு வேலை படிச்சிருப்போம், அவங்க ஒரு வேலை படிச்சிருப்பாங்க கொடுத்திருப்பாங்க. உடனே நம்ம தப்பா படிச்சிட்டோமா அவங்க தப்பா கொடுத்திருக்காங்களா அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். அப்ப நீங்க சொல்யூஷன் பார்த்தாலுமே சொல்யூஷன் பார்த்த அப்புறம் இங்க நம்ம நோட்ஸ்ல ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்கா இல்லைன்னா நம்ம நோட்ஸ் படி இதை எப்படி கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கணும். சரிங்களா? சோ அப்ப அதை ட்ரை டு கனெக்ட் திங்ஸ் வாட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு எப்பயுமே கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கனெக்ட் திங்ஸ் வித் வாட் யூ நோ. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு ஓகே இதனால இப்படி அந்த கனெக்ட் உங்களுக்கு இருந்துட்டே இருந்தாதான் ஃப்ளோ வரும். பிசிக்ஸ்ல ஃப்ளோ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு லாங்கா என்ன சரி இவ்வளவு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். பட் இதுதான் ப்ராசஸ். இது உங்களுக்கு டைம் இருக்கிறதுனால யூ கேன் ட்ரை திஸ் வே. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது கான்செப்ட் அவங்க வித்தியாசமா இருக்காங்க. உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா ஃபைன், உங்க கான்செப்ட் படி ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா சார் சொல்யூஷன் வேற ஏதோ கொடுக்குறாங்கன்னா வருத்தப்படாதீங்க. உங்களோட கான்செப்ட் படி உங்களோட நோட்ஸ் படி ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா உங்க மெத்தட் தான் கரெக்ட். சரிங்க சார் புக்ல வேற ஏதோ மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்களேன்னா வருத்தப்படாதீங்க. சரிங்களா? அப்ப உங்க மெத்தட் படி வந்துருச்சுன்னா யூ கேன் பி ஹாப்பி. ஓகே நம்ம படிச்சது கரெக்ட் அப்படின்னு. பெஸ்ட் புக் ஃபார் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஒரே ஒரு புக் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஒரு டாபிக் ஒரு ஜெனரலா வென்பட் புக் உங்களால இருந்ததுன்னா அது ஓரளவுக்கு ஓகே. நீட் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா எம்டிஜி ஷுட் பி ஃபைன். எம்டிஜி கொஞ்சம் ஆனா
அது ஒவ்வொன்றும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். பார்ப்போம். லெட்ஸ் சி ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் வரப்ப நம்ம சரியாயிடும். நெக்ஸ்ட் இயர் நீட் மந்த் ஐ டோன்ட் நோ, இன்னும் நம்ம கிளாரிட்டி கிடைக்கல, பார்ப்போம். வி கான்ட் எதுவும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட், பார்ப்போம். அது இப்பெல்லாம் அதை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. ஜஸ்ட் ஸ்டடி, கீப் ஆன் ஸ்டடிங், அவ்வளவுதான். சரி, இப்போதைக்கு ஒரு மணி நேரத்துல 5 ப்ராப்ளம் 6 ப்ராப்ளம் தான் போட முடியுதுன்னா வருத்தப்படாதீங்க. ப்ளீஸ் இப்ப see one more thing, please don't how much can one get in JW when we solve when per book, sir? அது நீங்க எக்ஸாம் ஹால்ல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்கன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. பட் நோட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஒரு 18 மார்க்ஸ் எடுக்கலாம். சாரி 18 கொஸ்டின்ஸ், 18 to 20 கொஸ்டின்ஸ் தாராளமா அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அவுட் ஆஃப் 25 கொஸ்டின்ஸ், அவுட் ஆஃப் 25 18 to 20 ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ணலாம். நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா படிச்சிருந்தீங்கன்னா 23 24 கூட அட்டெண்ட் பண்ணலாம். which should we prefer of physics problem for JW? JWக்கு அதனால நான் பார்த்த மட்டும் நம்மளோட புக்ல நல்லாவே கொடுத்திருப்பாங்க. ஒருவேளை உங்ககிட்ட நம்ம புக் இல்ல அப்படின்னா டிசி பாண்டே, மைட் எல்லாம், டிசி பாண்டே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா இருக்கும், ஆனா நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து டாடா மெக்ரஹெல் நல்லா இருக்கும், அதுலயும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். சூஸ் பண்ணி போடணும், அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. வாட் இஸ் ஆவரேஜ் மார்க் இன் JW? அது சொல்லணும்னா நீங்க 100க்கு நீங்க 50 மேல ஸ்கோர் பண்ணீங்கனாலே உங்களோட இது 90% மேல 90% மேல எடுத்துருவீங்க. 90% மேல எடுத்துருவீங்க. எதுக்கு 50 மார்க்ஸ் 90, உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமானா 70 எடுத்தீங்கன்னா 98% தாண்டிடுவீங்க. 70 எடுத்தீங்கன்னா 90% தாண்டிடுவீங்க. ஃபார் நீட் வென்கர் இஸ் எனஃபா? ஐ வில் நாட் சஜஸ்ட் தட் ஒரே ஒரு புக்கு ஃபுல்லா போதுமானா, தட் இஸ் நாட், அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு புக்குக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும். அப்போ ஒரு புக்கு மட்டுமே போதுமா அப்படின்னா நோ. பட் கான்செப்டுக்கு ஐ கேன் சே தட் ஸ்டேட் போர்டு, NCERT அவர் நோட்ஸ் இஸ் எனஃப். ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம எப்படி கலெக்ட் பண்ணி போடுறோம் அப்படின்றதுதான். ஆமா, திஸ் வீக்லி டெஸ்ட் வந்து JW நீட் லெவல் மிக்ஸ் பண்ணி தான் கேட்டிருக்கு. ஸோ வந்து அதனால யூ கேன் ஷோர் or 100% how much questions should be at 100% எடுக்கணும்னா 24 questions அட்டெண்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். For preparation can use past previous year question paper, yes you can use பண்ணலாம். ஆனா அது வந்து அது மட்டுமே போதும்னா முடியாது. அந்த previous year questionலாம் just to help you to level of question gauge பண்றதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுமே தவிர அது மட்டுமே சால்வ் பண்ணா கிளியர் நல்ல மார்க் எடுக்கலாமான்னா தட் இஸ் நாட் மை சஜஷன். வெறுமா previous year மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு போனாலாம் it won't work. if you are aiming for higher marks aim பண்ணீங்கன்னா that is not enough. சரிங்களா? so higher marks aim பண்ணீங்கன்னா வெறும் previous year is not enough. நீங்க இன்னும் டீப்பா போட்டு தான் ஆகணும் ப்ராப்ளம். எஸ், ஆமா, MTG சாம்பியன், MTG ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். JEE எல்லாம் டிஃபிகல்ட் எல்லாம் கிடையாது, அது லென்த்தி. ஏன்னா டிஃபிகல்ட் எல்லாம் இருக்காது. நீங்க உங்க கான்செப்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்குமே தவிர இட் won't be difficult. JEE is not difficult, so you don't have to worry about it. JEE ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படிலாம் குழப்பிக்காதீங்க. JEE எல்லாம் நார்மல் எக்ஸாம் அதெல்லாம். so அதெல்லாம் you don't have to worry about it. பட் கான்செப்டுவலி நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எக்ஸாம் ஈஸியா தான் இருக்கும். கான்செப்டுவலி ஸ்ட்ராங்கா இருங்க, எக்ஸாம் எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும். பட் கான்செப்டுவலி வீக்கா இருந்து வெறும் அந்த ஃபார்முலா ஓரியன்டட் ஸ்டடி இருந்ததுன்னா இட் won't work. JEE நீட் சார் நீங்க என்ன தூக்கத்துல இருந்து கூட ஃபார்முலா கேளுங்க நான் சொல்றேன் அப்படின்னா அது மட்டும் போதாது. இந்த ஃபார்முலா இங்க யூஸ் பண்ணலாம், இங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது நீங்க இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்லயே பார்க்கலாம். ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு, ரெண்டுமே டீவியேஷன் தான் குறிக்குது. ஆனா அந்த d = n-1 × a யூஸ் பண்ண கூடாது. அது உங்களுக்கு தெரியணும் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு. நீங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி அந்த ஆப்ஷனும் வச்சிருப்பாங்க. சோ அதுலலாம் உஷாரா இருக்கணும். வெறுமா ஃபார்முலா மட்டும் எனக்கு தெரியும் சார்னா இட் won't work. இந்த ஃபார்முலா எங்க யூஸ் ஆகும் எங்க யூஸ் ஆகாது அப்படின்றதும் தெரிஞ்சாதான் இட் will work. சரிங்களா? அதனால you have to be conceptually strong. My simple advice is conceptually strong ஆ இருக்கணும். ப்ராப்ளம் பிராக்டிஸ்
இப்போதைக்கு சார் 1 மணி நேரத்துல 5 ப்ராப்ளம் 6 ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்னா வருத்தமே படாதீங்க, அந்த 5 6 ஸ்ட்ராங்கா போடுங்க. இல்ல சார், டோன்ட் வரி, at this point of time this is not the time to worry about your என்ன பண்றீங்கல்ல அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதா உங்களோட எய்மா இருக்கணும். சார் 5 தான் போடுறேன் 6 தான் போடுறேன் 10 தான் போடுறேன்னா பரவாயில்ல, அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றதா உங்க எய்மா இருக்கணுமே தவிர இப்ப வருத்தப்படுறதுக்கு டைம்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் கீப் ஒர்க்கிங், அவ்வளவுதான். Please say sir will be shifted within a month or so. என்ன கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியல. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம் முடிச்சிருவாங்க. என்ன கேக்குறாங்க? டிஸ்பர்சிவ் பவர் கேக்குறாங்க. அப்ப ஒமேகா வேல்யூ என்னது? ஃபார்முலா NV minus NR by NG minus 1. சோ NV வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? NV வேல்யூ இஸ் see அந்த அப்டேட்லாம் பாப்போம். அந்த அப்டேட் வந்த அப்புறம் we'll see. அப்டேட் will be given. JWF என்ன அப்படின்றது அப்டேட் கொடுப்பாங்க, கொடுத்த அப்புறம் பாத்துக்கலாம். Until then you keep practicing. The Jan second year JL exam like that we got an info. What should be the level of practicing? Level of practicing or time of practicing is important. 1 hour a day or for subject an hour a day நீங்க உட்கார்ந்து சால்வ் பண்ணணும்னு அர்த்தம். இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் JW. நீங்க வெறும் JW தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்கன்னா 8 hours a day for all the 3 subjects. இப்ப என்ன அக்டோபர் வந்துருச்சு, 8 hours a day should be fine. இல்ல ஸ்கூலும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனும்னா ஸ்கூல் பண்ணிட்டு இதுக்கு 1 hour for each subject should be fine. 0.03 should be the correct. அப்ப NV value 1.632, then NG value 1.620, NR value 1.613. கரெக்டா தான் கொடுத்திருக்காங்க. This is the see, don't speculate anything. Officially JW so இந்த யூடியூப பார்த்து பயப்படாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த யூடியூப்ல கண்டமேனிக்கு ஒரு மைக் ஒரு கேமரா இருந்தா ஆளாளுக்கு என்ன வேணா பேசுறாங்க. அதனால இந்த யூடியூப பார்த்து பயப்படாதீங்க. அபிஷியல் இன்ஃபோக்கு வெயிட் பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். லெட் அஸ் வெயிட் ஃபார் அபிஷியல் இன்ஃபோ. சோ அதனால இந்த யூடியூப பார்த்து சார் இப்படி சொல்றாங்க அப்படி சொல்றாங்கன்னா டோன்ட் வரி. ஒரு மைக் ஒர்க், இப்ப எனக்கு கூட ஒரு மைக் ஒரு கேமரா ஒரு இமெயில் ஐடி இருந்தா போதும், நான் என்ன வேணா போடலாம். நாளைக்கு காத்தால JDL எக்ஸாம் கூட தான் நான் போடலாம். பட் ஃபைனலா அபிஷியலா அவங்க சொல்றதுதான். கண்டிப்பா எஸ் 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 யூ வில் பி அப்டேட்டட். சோ NVன்றது இங்க 1.632 minus 1.613 by NG value is 1.620 minus 1. 1.620 minus 1. Unit for omega is no unit. ஏன்னா அது refractive index by refractive, no unit. omega க்கு யூனிட் இல்ல, refractive index க்கு யூனிட் கிடையாது. So this is 0.019 divided by 0.620. So அப்படி போட்டீங்கன்னா you'll get 0.300306. yes. வாட் எல்லாம் வராது. 0306 is the no unit. refractive index யூனிட் கிடையாது, ஒமேகாக்கு யூனிட் கிடையாது. so this is the answer. Okay, so with this we'll end up today's class. We'll continue on the next class. Thank you so much. As you can make a note, you can make a note. லாக் அந்த மாதிரி அவங்க டேட்டா கொடுத்துருவாங்க. லாக் மாதிரி வந்ததுன்னா டேட்டா கொடுத்துருவாங்க, லாக் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க, அவங்க கொஸ்டின்லே கொடுத்துருவாங்க. I'll show the first slide.
Thank you so much. Ask him to concentrate on physics and chemistry. Yeah, obviously bio la 330 மேல ஸ்கோர் பண்ண சொல்லுங்க. பிசிக்ஸ்ல கெமிஸ்ட்ரில ask him to score above 120. பிசிக்ஸ்ல ஒரு 100 தேர்த்து சொல்லுங்க. 80 to 100 தேர்த்து சொல்லுங்க போதும். அது அப்படியே விட்டுற, பயாலஜி டச் விடாம பார்த்துக்க சொல்லுங்க. டச் இருந்துட்டே இருக்கணும். In JW, what should be the mark needed for physics? Anything up 70 will be a very competitive score. 70 will be a very competitive score. வெறும் பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு டீச்சர் ஃபார் டாக்டர்ஸா? இல்ல, டாக்டர் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல பிசிக்ஸ் டீச்சருக்கு வேலை கிடையாது. ஆனா பிசிக்ஸ் படிச்சாதான் டாக்டர் ஆக முடியும். This is the first slide. அதுக்கு தனி இது இருக்கு. ஸோ வெறும் பிசிக்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு டீச்சர் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. You have to study that course. அது டிப்ளமா கோர்ஸ்லாம் இருக்கு, அதை முடிச்சாதான் you can be that. ஓகே, இதான் அது ரீகலெக்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு இதுதான். Okay. Yes, you can leave. Okay.